ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا الحصة اليوم ستكون خصيصا بالنسبة للمستوى الأولى بكالوريا علمي. يتعلق الأمر بموضوع خاص بالطاقة الميكانيكية وطاقة الوضع الثقالية، كيف نستعمل هذه المعطيات وكيف نستعمل كذلك أو نطبق نص مبرهنة الطاقة الحركية في استعمال أو في البحث عن بعض المقادير الفيزيائية. إذا على بركة الله الموضوع الآن أمامكم، فهو يتكون من شكل، وهذا الشكل الذي هو أمامكم نعتبر جسما صلبا كتلته ام 500 جرام، يمكنه الانزلاق على المسار ABCDEF كما هو مبين في الشكل. إذا عندنا مجموعة من المعطيات، هو أن A و F جزءان مستقيمان وأفقيان، BD جزء دائري، وكذلك بالنسبة للجزء DE. إذا الأسئلة هي الآن كما ترون، نعتبر أو حركة الجسم في المدار بدون احتكاك. إذا هنا نهمل الاحتكاك ونأخذ المستوى الأفقي المار من النقطة E باعتباره حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية وأصل للأناسيب. إذا نرسل من النقطة A بنسبة أو بسرعة بدئية، احسب كل من الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالية للجسم. أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية عند النقطة A وأحسب قيمتها، أحسب طاقة الوضع الثقالية عند النقطة C، وبتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين أن سرعة الجسم في النقطة C تكتب على الشكل التالي. خامسا، بتطبيق انحفاظ الطاقة الميكانيكية أوجد تعبير السرعة واحسب قيمتها. إذا السؤال إذا كانت سرعة المتحرك تنعدم عند النقطة F، احسب شغل القوة الاحتكاك بين النقطتين F و F واستنتج كمية الحرارة المحررة خلال الانتقال EF. نعطي EF إيكال 4 متر. إذا هذا هو الموضوع، يمكنكم توقيف الفيديو وقراءته بتمعن للإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. بالنسبة لي سأنطلق إلى الإجابة وسأستعمل اللغتين الفرنسية والعربية حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول كما هو مطلوب، وهو إيجاد أو أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية. أولا قبل هذا السؤال هناك أحسب كل من الطاقة الحركية وطاقة الوضع الثقالية. إذا باستعمالنا لهذه المعطيات يمكننا الإجابة عن هذا السؤال. إذا فيما يخص الطاقة الحركية، لا ننسى أن السرعة البدئية من المعطيات هي 5 متر par seconde. Donc vous avez une vitesse initiale. Alors l'énergie cinétique normalement au 1 point A n'est autre que l'expression 1 demi m VA au carré. Alors il suffit de faire votre application numérique, c'est-à-dire c'est 0,5 fois 0,5 la masse en kilogrammes fois la vitesse au carré, ça me donne 6,25 bien sûr joules. Donc voilà pour la première question. Alors l'énergie potentielle de pesanteur au point A, vous savez normalement c'est mgz en A plus une constante. Alors بالنسبة لهذا السؤال هذا، فتعبير شدة الثقالة أو الإنرجي طاقة الوضع الثقالي تكتب دائما على هذا الشكل، بحيث أن الصفة هي ثابتة. إذا نعلم جيدا أن أعطونا بأن المستوى الأفقي المار من E فهو المرجع الأساسي لطاقة الوضع الثقالية. ما معنى هذا؟ أن l'énergie potentielle en E est égale à 0. Alors vous savez que l'énergie potentielle toujours ça s'écrit de la manière suivante. Alors si ça est égal à 0, ça veut dire quoi? Puisque ZE égale à 0, ça veut dire tout simplement que la constante égale à 0. Alors connaissant cette constante égale à 0, on peut revenir à notre formule. L'énergie potentielle sera donc tout simplement mgZA. Donc il suffit de calculer ZA. Alors c'est quoi? C'est mg fois la hauteur h. Alors connaissons h, c'est quoi? C'est r plus r'. Alors si on revient au schéma donné, alors vous savez que h c'est la hauteur, c'est-à-dire la position de A, c'est-à-dire cette HA. Alors h normalement c'est quoi? C'est r plus cette distance-là, normalement qui n'est autre que le rayon du disque, donc c'est r'. Donc h est égal à bien r plus r'. Donc il suffit de faire votre application numérique. Donc voilà, j'ai donc l'énergie potentielle en A n'est autre que mgr plus r'. Alors il suffit de faire votre application numérique. Donc c'est égal à 0,5
fois 10 fois 5, donc c'est 25 joules. Alors voilà pour la première question. Donc la deuxième question, c'était de trouver l'énergie mécanique en A. Vous savez que l'énergie mécanique n'est autre que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, c'est-à-dire l'énergie cinétique, c'est déjà trouvé, c'est 6,25 plus 25, ça donne 31,25 joules. Alors la troisième question, c'était l'énergie potentielle au point C. Ça sera donc mZc. Alors Zc, c'est quoi? C'est R' plus H'. Alors toujours on revient, voilà, Zc. Donc Zc, c'est voilà cette position là. Donc c'est voilà cette distance là. Alors cette distance verticale, donc ça donne quoi? C'est R' plus H'. Alors H', comment je vais travailler? Je sais que sinus de 45 degrés n'est autre que la côté opposé, c'est-à-dire H' sur le rayon. C'est-à-dire de là, je peux tirer H' n'est autre que R sinus de 45 degrés. Alors je vais utiliser cela pour répondre à cette question. Alors je dis que R' n'est autre, donc voilà, je vais l'écrire ici. Donc ici, vous avez donc H' n'est autre que R sinus de 45 degrés, soit disons 3 fois sinus de 45 degrés. Vous allez faire votre calcul, donc j'ai trouvé 2,12 mètres. Alors, je vais écrire donc mon résultat, c'est que l'énergie donc potentielle de pesanteur au point C égale mg R' plus H', c'est-à-dire 0,5 fois 10 fois 2 plus 3 sinus de 45 degrés. Alors, en faisant votre calcul, vous allez trouver 20,6 joules. Voilà cette énergie potentielle au point C. Si je passe maintenant à la quatrième question. Alors, la quatrième question, c'était, voilà, بتطبيق نص مبرهنة الطاقة الحركية بين أن سرعة الجسم S في النقطة C تكتب على الشكل التالي. إذن لابد هنا من توظيف هذه المبرهنة بين النقطتين B و C. إذا ماذا تقول هذه المبرهنة؟ تقول بأن تغير الطاقة الحركية من B نحو C اللي هي الطاقة الحركية النهائية عند النقطة C moins الطاقة الحركية عند B, بمعنى أن la variation de l'énergie cinétique entre deux points n'est autre que l'énergie finale moins l'énergie initiale. Alors vous savez que la variation de cette énergie cinétique n'est autre que le travail de toutes les forces s'appliquant sur le solide entre B et C, à savoir le poids bien sûr et la réaction bien sûr du sol. Alors comme il n'y a pas de frottement, donc le travail de R égale à 0, et il ne reste le travail du poids. Donc le travail du poids, c'est mg fois zb moins zc. Alors, c'est-à-dire, on aura donc cette variation, il faut trouver zb. Alors, zb, d'après le schéma, donc c'est R plus R'. Et zc, c'est R' plus H'. Donc, vous pouvez revenir au schéma pour vous assurer. Alors, c'est-à-dire que ZB moins ZC, ça sera donc R moins H', c'est-à-dire R moins H', on a déjà dit, c'est R sinus de 45, donc on aura R fois 1 moins sinus de 45 degrés. Alors là, comme sinus de 45 degrés, c'est aussi le même que cosinus de 45 degrés, je peux dire, voilà, c'est R fois 1 moins cosinus de 45 degrés. Donc, soit que je garde sinus ou bien cosinus, ça restera toujours le même. Alors, dans ce cas, j'aurai la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi m vc carré moins 1 demi m vb au carré. Ça sera donc égal à mg R fois 1 moins cosinus de 45 degrés. Et par conséquent, on multiplie par 2 et on divise par m.
on aura VC, donc ça sera donc VB au carré plus 2GR 1 moins cosinus de 45 degrés, donc avec une racine carrée. Donc voilà, on a bien montré cette vitesse C. On va passer maintenant à la question qui vient après. Donc ça sera la question numéro 5. بتطبيق انحفاض الطاقة الميكانيكية, يعني la conservation de l'énergie mécanique, bien sûr puisqu'il n'y a pas de frottement. أوجد تعبير السرعة VE. Donc on va appliquer cette relation-là, qui est la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que la variation de l'énergie mécanique de C en E égale à 0. Qui dit la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique en C plus l'énergie potentielle en E. Alors que l'énergie mécanique en E, pardon, ici l'énergie mécanique en C, c'est-à-dire que l'énergie mécanique en C est égale à l'énergie mécanique en E, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en E. Alors comme l'énergie potentielle en E est égale à 0, alors il suffit de faire votre relation. On aura donc 1 demi mVc au carré plus l'énergie potentielle en E en CF1 égale l'énergie cinétique en E, c'est-à-dire 1 VE au carré. Alors, c'est-à-dire que VE au carré, ça sera donc égal à VC au carré. Il suffit de multiplier par 2 et diviser par M, plus 2 fois l'énergie potentielle en C que je divise par M. Sachant que l'énergie potentielle en C, c'est déjà calculé, c'est mg R' plus H'. On aura donc VE au carré égale à VC au carré plus 2G fois R' plus H'. Alors, et par conséquent, c'est-à-dire que VE n'est autre que la racine carrée de VC au carré plus 2G fois R' plus H'. Alors, voilà votre expression. Il ne reste de calculer V de C. Alors, vous savez que V de C, d'après la question qui précède, on a déjà trouvé que VC n'est autre que 2GR 1 moins cosinus de 45 degrés plus VB au carré. Alors, vous savez bien sûr que VB au carré, VA, c'est bien égal à VB. Pourquoi? Parce que la variation de l'énergie cinétique en A vers B égale à 0. Bien sûr, car la variation de l'énergie, on a la variation de l'énergie cinétique de A vers B normalement, c'est quoi? C'est 1 demi M VB au carré moins 1 demi M VA au carré est égal au travail de toutes les forces qui s'appliquent entre A et B, à savoir le travail de P plus le travail de R le long AB. Alors, vous remarquez bien sûr que le long de AB est une trajectoire qui est rectiligne. عندنا مسار أفقي، وبما أننا أهملنا الاحتكاكات فالشغل ديال P والشغل ديال R égal à 0. وبالتالي إذا كان هذا égal à 0 وهذا égal à 0, ça veut dire que la vitesse de A est égale à la vitesse de B. Donc voilà pourquoi j'ai écrit cette relation-là. Donc il suffit de faire votre calcul. Donc j'ai trouvé VC est égal à 6,52 mètres par seconde. Et par conséquent, la vitesse en E, il suffit de faire votre calcul ici. Donc j'ai trouvé 11,17 mètres par seconde. Donc voilà pour la vitesse de E. Donc je pense qu'il nous reste une autre question. C'était إذا كانت سرعة المتحرك تنعدم عند النقطة F، احسب شغل قوة الاحتكاك بين النقطتين واستنتج كمية الحرارة. إذا هنا غنطبقوا كذلك مبرهنة الطاقة الحركية بين النقطتين E و F. إذا لدينا la variation de l'énergie cinétique entre E et F, donc c'est 1 demi M F au carré moins 1 demi MVE au carré, et comme celle-ci égale à 0, donc c'est-à-dire c'est moins 1 demi MVE au carré. Alors, nous continuons la variation de l'énergie cinétique, c'est le travail du poids le long E vers F,
plus le travail de la réaction, bien sûr, qui se trouve entre E et F. Alors celle-ci est égale à 0. Alors il nous reste le travail de R. Il s'agit, R c'est R tangentiel plus R de frottement. Donc il nous reste seulement la force de frottement qui est égale à moins F, puisqu'il est de sens opposé à la direction EF. Donc voilà. Et par conséquent, notre but c'est de déterminer F. Donc F, ça sera donc mv au carré sur 2 fois EF. En faisant notre application, c'est 0,5 fois 11,17 au carré que je divise par 2 fois EF. C'était égal à 4. C'est-à-dire que F donc, est égal à 7,8 newtons. Alors la dernière question, vous savez bien sûr que la variation de l'énergie mécanique c'est quelque chose de négatif. Donc est égal à moins F, on a dit est égal à moins F EF. Et cette variation de l'énergie mécanique n'est autre que moins Q. Avec Q, c'est la chaleur. Donc, c'est-à-dire que Q n'est autre que la variation de l'énergie mécanique avec un signe moins. C'est-à-dire, donc, c'est F, EF. Or, la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire, donc, ça sera donc c'est F fois EF. Comme F est égal à 7,8 et EF est égal à 4, donc on peut donc calculer à l'aide de notre calculatrice, donc 7,8 que je multiplie par 4, donc c'est à peu près 31,2. Donc voilà 31,2 bien sûr en coulombs. Donc voilà la quantité, ou bien calories, pardon, calories je pense. Donc voilà la quantité de chaleur bien sûr émise lors de déplacement de E vers F. Donc voilà بالنسبة لهذا التمرين. إذا سأقترح عليكم إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة نوعية أخرى من الفيديوهات المتعلقة بالطاقة الحركية. كذلك لا يخفى عليكم أن هناك مواضيع فيديوهات سابقة سبق لي أن طرحتها يمكنكم الرجوع إليها للدخول عند قناة باك اون بوش وتمشيو ديريكتمون لا بلاي ليست كونسيرنون الطاقة الحركية والطاقة الميكانيكية. ستجدون هناك مجموعة من التمارين المهمة، منها ما هو سهل ومنها ما هو صعب. إذا أحثكم على ذلك. إذا وأشكركم على انتباهكم وأشكركم مرة أخرى. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.